تو اس میں صرف یہی فیملی پلاننگ آ جاتی ہے. آپ لوگوں کا مقصد لوگوں کو فیملی پلاننگ کے بارے میں آگاہ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر کینڈیڈیٹ, ویلکم ٹو وے آف لرننگ. آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فیملی ویلفیئر اسسٹنٹ کے انٹرویو سے ریلیٹڈ کچھ کوسچن ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا. انشاءاللہ موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے جو آپ لوگوں سے پوچھے جائیں گے. تو ہر انٹرویو میں الحمدللہ جو ہے میرا ایکسپیرینس بھی ہے, اور اس کے علاوہ بہت ہی زیادہ جو ہے ہر انٹرویو میں جو پوچھے جانے والے کوسچن ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ان کو بھی ڈسکس کروں گا. اور اس کے علاوہ کچھ جو لازمی چیزیں ہوتی ہیں انٹرویو میں پاسنگ کے لیے, کچھ کرائٹیریا ہوتا ہے, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہوتا ہے. تو وہ کیا چیزیں ہیں, ان تمام چیزوں پر آج ڈسکس کریں گے ہم. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم نے اس کے علاوہ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں انٹرویو کے لیے. سب سے پہلے ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں, اس کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ انٹرویو کے کچھ کوسچن شیئر کروں گا جو آپ لوگوں سے انٹرویو میں پوچھے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے ویڈیو کو ایک لائک کر دینا ہے. ٹھیک ہے. ویڈیو کو لائک کر دیں, اور چینل پر اگر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں, اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو نوٹیفیکیشن آل کر دیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا, میں جب بھی فیملی ویلفیئر اسسٹنٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کے پاس جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ اس لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو نوٹیفیکیشن آل کر دیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں جی اپنا آج کا جو ٹاپک ہے. سب سے پہلے آپ لوگوں کا انٹرویو میں آپ لوگوں کا انٹروڈکشن ہوتا ہے, تعارف. ٹھیک ہے. تو موسٹ امپورٹنٹ چیز آپ لوگوں نے کا لازمی خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہاں پر آپ لوگ دیکھیں انٹرویو کا آغاز تعارف سے ہوتا ہے. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے, سب سے فرسٹ آف آل وہ آپ لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنا انٹروڈکشن کروائیں. ٹھیک ہے. تو انٹرویو کا آغاز تعارف سے ہوتا ہے, جیسے کہ انٹروڈیوس یور سیلف. اگر وہ انگلش میں بولیں گے انٹروڈیوس یور سیلف تو آپ لوگوں نے انگلش میں بولنا ہے, ادروائز تو موسٹلی جو انٹرویو ہوتے ہیں وہ اردو میں ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اردو میں آپ لوگوں سے پوچھیں گے کہ اپنا تعارف کروائیں, تو آپ لوگوں نے پھر سٹارٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے جو اپنا آسان زبان میں تعارف کروانا ہے, زیادہ مشکل الفاظ کا انتخاب نہیں کرنا, تاکہ پھر آپ لوگوں کو اس کی آپ کو بھی نہیں سمجھ آئے اور سننے والوں کو بھی جس کی سمجھ نہ آئے. ایسا نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک ہے. مشکل الفاظ کا انتخاب آنے والے مراحل کو مشکل بنا سکتا ہے. تعارف کا نام, تعلیمی قابلیت, تجربہ وغیرہ کا ذکر کیا جاتا ہے. تعارف میں کیا کیا دیکھیں, نام, تعلیمی قابلیت اور تجربے کا ذکر کیا جائے. صرف آپ لوگوں نے اپنا نام بتانا ہے, نیم, فادر نیم. اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی تعلیمی قابلیت بتانی ہے کہ میرے پاس میٹرک ہے, ایف ایس سی ہے, بی ایس ہے, بی اے, ایم اے, کچھ بھی آپ لوگوں کی تعلیم ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا تجربہ بتانا ہے. اگر آپ کے پاس کچھ ایکسپیرینس ہے تو لازمی نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ چیز. تو اس کے بعد نیکسٹ جو چیز آ جاتی ہے وہ جنرل نالج اور ذہنی استعداد کے سوالات. ٹھیک ہے. انٹرویو کا یہ حصہ عام طور پر جو ہے مختصر ہوتا ہے اور نسبتاً کم اہمیت رکھتا ہے. اس میں آپ سے کرنٹ افیئر اور آئی کیو کے سوال پوچھے جاتے ہیں. تو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے جی. تو ہر انٹرویو میں اسی طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے جو پارٹ ہوتا ہے انٹرویو کا, اس میں آپ لوگوں سے مختصراً جو جنرل نالج کے عام سے کوسچن پوچھے جاتے ہیں جنرل نالج کے. ٹھیک ہے. تو جنرل نالج کے کوسچن پوچھے جاتے ہیں, اور کرنٹ افیئر کے جو موجودہ حالات ہیں اس سے ریلیٹڈ جو کوسچن کیے جاتے ہیں آپ لوگوں سے. ٹھیک ہے. تو یہ امپورٹنٹ حصہ نہیں ہوتا, بلکہ یہ سے رف سے پہلے کوسچن پوچھتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ آپ لوگوں کے ڈاکومنٹس اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. ڈاکومنٹ اندر جس وقت وہ ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا پروسیس ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو پھر ڈسکس کرتا ہوں. کمرہ انٹرویو میں داخلہ. انٹرویو کا آغاز انٹرویو والے کمرے میں داخلے سے ہی شروع ہو جاتا ہے. داخلے سے لے کر کرسی پر بیٹھنے تک کا سفر انٹرویو لینے والے کے لیے ذہن میں آپ کا ایک امیج بنا دیتا ہے, جو کہ بعد کے مراحل کو آپ کے لیے آسان بھی بنا سکتا ہے اور مشکل بھی. کوشش کریں کہ کمرے میں داخل ہوتے وقت اجازت لیں, نارمل انداز میں چلتے ہوئے کرسی تک پہنچیں اور کرسی پر بیٹھنے کی اجازت طلب کر کے تشریف رکھیں. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے یہ نہیں کہ دروازہ کھولا اور نہ ان سے اجازت لی, میں ہی کم ان سر, آپ نے پہلے کہنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اجازت دیں گے, پھر آپ نے ایک دم میں آ کر کرسی پر بیٹھنا نہیں ہے. کرسی کے بیک پر آپ لوگوں نے کھڑے ہونا ہے. ٹھیک ہے. سائڈ میں جا کر, تو جیسے وہ بولیں گے سٹ ڈاؤن تو آپ لوگوں نے بیٹھ جانا ہے. تو اس کے بعد نیکسٹ اور لاسٹ امپورٹنٹ جو پارٹ آپ لوگوں کا تعلیمی قابلیت کے سوال. ٹھیک ہے. تعلیمی قابلیت کے سوال آپ لوگوں سے کس قسم کے کیے جائیں گے اور کون کون سے سوال کیے جائیں گے. انٹرویو کی اصل اور اہم ترین حصہ ہے اس میں انٹرویور, ٹھیک ہے, انٹرویو لینے والے آپ کی تعلیمی قابلیت سے متعلق سوال کریں گے. ٹھیک ہے. اب میں اس چیز کو آپ لوگوں کے ساتھ تفصیل سے ڈسکس کروں گا. تعلیمی قابلیت کو, یہی حصہ آپ کے انتخاب اور مسترد کرنے میں کردار ادا کرتا ہے. اس کی تیاری وہی ہے جو آپ کی درسی کتب میں ہو, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو اب یہاں پر جو بات ہے کہ یہاں سے جو یہ والی جو چیزیں موسٹ امپورٹنٹ جو چیزیں, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کی تعلیمی قابلیت فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں کے پاس ایف ایس سی کی تعلیم ہے تو وہ آپ لوگوں سے ایف ایس سی کی بیس پر ہی کوسچن پوچھیں گے. اگر آپ لوگوں نے فار ایگزامپل ایف ایس سی میں
अगर आपने सिंपल एफ ए किया हुआ है तो फिर आप लोगों से इंग्लिश के टेंसेस पूछे जाते हैं, ठीक है, इंग्लिश के सिंपल टेंसेस पूछे जाते हैं। और अगर आप लोगों की तालीम तो इंग्लिश और उर्दू की ग्रामर बात टाइम पूछी जाती है, और इंग्लिश के जो मोस्टली जो पूछे जाते हैं वो आप लोगों के इंग्लिश से टेंसेस पूछे जाते हैं, ठीक है। आप लोगों को इंग्लिश दी जाती है, बोलते हैं कि इसकी आप लोग उर्दू बनाएं, या उर्दू दी जाती है कि आप लोग इसको ट्रांसलेट करें। तो इंग्लिश की उर्दू से इंग्लिश सही है अकॉर्डिंग टू ग्रामर के रूल से, ठीक है। तो उर्दू के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर उसके बाद बात कर लेते हैं, अगर आप लोगों ने मेडिकल में एफएससी की हुई है तो फिर आप लोगों से पूछेंगे सेल क्या चीज़ है, सेल साइकिल क्या चीज़ है, तो इस रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट्स वगैरह के बारे में हल्के हल्के, इनमें रिस्पायरेशन का अमल कैसे होता है, इंसान के रिस्पायरेशन का अमल कैसे होता है, तो मुख्तसरन ये आप लोगों से पूछा जाता है। अगर आप लोगों की तालीम एफएससी में अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग की हुई है तो फिर आप लोगों से किस किस्म के क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप लोगों से फिर जो इंजीनियरिंग के रिलेटेड आप लोगों से सर्कल पूछेंगे, सर्कल क्या चीज़ है, तो आप लोगों से ये सर्कल का एरिया कितना होता है, इसको किस से डिवाइड किया जाता है, ये वो इससे बेसिक रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप लोगों के पास तालीम बीएस है आप लोगों की, तो आप लोगों ने जिस सब्जेक्ट में आप लोगों ने बीएस किया हो तो फिर आप लोगों से उसी के रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे ने इस्लामियात में बीएस किया हुआ है तो फिर उससे उसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, इस्लामियात से रिलेटेड। अगर किसी ने उर्दू में जो है बीएस किया हुआ तो फिर उससे जिस वक्त वो आप लोगों के डॉक्यूमेंट लेते हैं अपने हाथ में, पहले तो वो जर्नल से आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो आप लोगों से जिस वक्त डॉक्यूमेंट लेते हैं, डॉक्यूमेंट देखते हैं कि इसकी स्पेशलिस्टी क्या है, ठीक है। तो आप किस चीज़ के लिए स्पेशलिस्ट हैं, आपने किस चीज़ में बीएस किया हो, या आप लोगों की तालीम जो है वो किस चीज़ में है, ठीक है। तो फिर वो आप लोगों से उसी रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं कि आया आप लोगों को अपनी जो फील्ड है उसमें आप लोगों को कितना कुछ आता है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है कुछ फैमिली वेलफेयर असिस्टेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर आप लोगों से फैमिली वेलफेयर असिस्टेंट से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि देखें आप लोगों की जो फील्ड बिल्कुल अलग है, ठीक है। आप लोगों से पूछेंगे फैमिली वेलफेयर असिस्टेंट का काम क्या होता है। ज़ाहिर बात है आप जब एक डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं तो वो फिर पूछेंगे आपसे क्या ये जो है इसका काम क्या होता है, आप इसको ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। फैमिली वेलफेयर असिस्टेंट का जो काम होता है वो ये होता है कि लोगों को जो इनके इनके फिर जब सबसे पहले इनको ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग के बाद इनकी फिर जो है वो डिफरेंट इनको कैटेगरी में से डिवाइडेड किया जाता है। फिर इनका जो काम होता है हर मोहल्ले में जाकर हर जहाँ पर जो है लोगों को आबादी से आगाह करना, यानी लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना कि उन आप लोगों ने अपनी फैमिली प्लानिंग किस तरह करनी है। आप लोगों ने अपनी जो है मुल्क में देखें आप लोग जैसे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती जा रही है, ठीक है। तो आप लोगों को फिर जाकर आगाह किया जाता है कि आप लोगों ने इतनी फैमिली प्लानिंग किस तरह करनी है, आप लोगों के इतने बच्चे होने चाहिए, आप लोगों के ये सिस्टम होना चाहिए, आप लोगों ने अपने ज़िंदगी वे ऑफ लाइफ आप लोगों ने किस तरह गुजारना है, ठीक है। तो ये फैमिली प्लानिंग होती है कि लोगों को बताना आगाह करना जाकर कि आप लोगों ने किस तरह से जो अपनी जनरेशन है उसकी जो ग्रोथ को कम करना है, किस तरह आप लोगों ने आपने कितने आप लोगों के जो है बच्चे होने चाहिए, और ये वो दूसरी जो तमाम चीज़ें, ठीक है, फैमिली रिलेटेड से फैमिली से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें सिर्फ यही फैमिली प्लानिंग आ जाती है। आप लोगों का मकसद लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में आगाह करना होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, आप ये महकमा क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, इसको ज्वाइन करके क्या करोगे, ठीक है। तो आप ये महकमा क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आपने ये बोलना है कि हमारा जैसे मुल्क में आप लोगों को पता है कि आबादी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, दिन ब दिन आबादी बढ़ती जा रही है। आबादी के बढ़ने से हमारे जो मुल्क पर बहुत ज़्यादा जो है इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। बेरोज़गारी इस तरह के बहुत ज़्यादा इस पर जो है आप लोग बता सकते हैं कि हमारे जो कंट्री है इसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। तो हमने जो अपना ये जो कंट्री है इसको इफेक्ट से बचाने के लिए हमने कुछ तदबीर करनी है। तो हम चाहते हैं कि लोगों को फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड कुछ जो है दर्स दिया जाए, कुछ समझाया जाए उनको, ताकि फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड जब लोग सुनेंगे और समझेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो हमारे जो मुल्क की आबादी है उसमें जो किसी हद तक कमी आ सकती है, और हमारे जो लोग हैं उनको बेरोज़गारी से उनकी किसी हद तक लोगों की जान छूट सकती है। तो फैमिली वेलफेयर का असल मकसद और मिशन यही होता है। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह इसके अलावा फैमिली वेलफेयर असिस्टेंट से रिलेटेड इंशाल्लाह मैं और भी वीडियो अपलोड करता रहूँगा, ताकि आप लोगों की अच्छी प्रिपरेशन हो सके। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।